الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بدء الأذان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن بكر قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال وحدثني هارون بن عبد الله، واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال الإمام النووي: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. قال الإمام مسلم: حدثنا خالف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية: فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد. لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث الثقفي، غير أنه قال أن يوروا نارا. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال الإمام النووي: باب صفة الأذان. قال الإمام مسلم: حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ، وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي وحدثني أبي قال أبو غسان حدثنا معاذ، وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي قال وحدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة قالها مرتين، حي على الفلاح قالها مرتين. زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال الإمام النووي: باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنهم. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها مثله. قال الإمام النووي: باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. قال الإمام مسلم: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني بن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى ابن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال الإمام النووي: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. قال الإمام مسلم: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن حماد بن سلمة
قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزى. قال الإمام النووي باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة. قال الإمام مسلم حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة ابن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن ابن إساف عن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن الحكيم ابن عبد الله بن قيس القرشي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله بن عامر ابن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا. قال الإمام النووي باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه أنه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة أنه قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم أنه قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان فسألته عن الروحاء فقال هي من المدينة 36 ميلا. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. قال حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. قال حدثني أمية بن مصطاب قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة
قال ومعي غلام لنا أو قال صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى وله حصاص. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضرات حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى. Sallallahu alaihi wasallam. Kitabus Salah. Imam Muslim setelah selesai daripada Kitabut Taharah ataupun Kitabul Haid, masuklah Kitabus Salah, iaitu selesai daripada membicarakan tentang syarat, maka masuklah bab solat, yakni disyaratkan bagi solat itu taharah. Di sebelum masuk kepada perbahasan sembahyang solat, maka perlu terlebih dahulu menceritakan tentang masyru', syarat, yakni taharah. Taharah itu sebagai syarat dia mesti wujud sebelum daripada solat, yang merupakan perkara yang disyaratkan. Jadi perkataan solat ni daripada doa, dengan makna doa. Wasalli alaihim, berdoalah kepada mereka, ini kepada orang bayar zakat. Ada yang kata solat ini dengan maksud rahmat, ada yang kata solat ni menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Ada kata daripada solaitul ud ala nar, maknanya seorang itu dia dia selah ataupun dia layurkan, dia pelembutkan kayu tu dengan api. Maknanya orang yang sentiasa semaya ni, dia melembutkan tulang belakang dia untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tidak berat kepadanya itu melaksanakan semaya dan perintah-perintah Allah Taala yang lain. Kemudian bab yang pertama yang dibuat oleh Imam Muslim dalam Kitabus Salah ni iaitu tentang azan. Jadi berdasarkan kepada tarjumatul bab yang ditulis oleh Imam Muslim ini, dipecah kepada 8 bab 8 bab berkenaan dengan azan ni. Azan ni saja ada kaitan dengan 8 bab ataupun 8 masalah. Kemudian mengapa Imam Muslim mendahulukan dalam Kitabus Salah ni berkenaan dengan azan, tidak seperti mana imam-imam yang lain, umpamanya Imam Malik, Imam Ibnu Majah, mereka mendahulukan tentang mawaqit, waktu semaya. Sebab bagi mereka semaya itu tidak boleh dikerjakan mereka setelah masuk waktu dia. Tapi di sini, kalau Bukhari tak ingat dah. Cuma di sini Imam Muslim letak berkenaan dengan azan ni, iaitu semaya-semaya ni adalah perintah daripada Allah SWT. Perintah daripada Allah SWT yang mesti dikerjakan. Jadi untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala ni, dia kena ada dakwah. Kerana Nabi itu sendiri sebagai da'i, pendakwah, dan dakwah Nabi ni mengajak manusia kepada agama Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan tauhid itu dapat dizahirkan dengan ibadat solat. Maka dengan sebab itulah solat itu ada azan, kerana Nabi itu sebagai da'i, dan semaya ni adalah ibadat. Nabi mengajak manusia kepada menyembah Allah Ta'ala. Maka untuk menyembah manusia Allah Ta'ala ni, maka perlu diajak manusia, dan diajak manusia itu dengan azan. Jadi azan itu adalah dakwah. Maka dengan sebab itulah dalam doa setelah kita mendengar azan ni, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Jadi azan itu dikatakan sebagai dakwah yang sempurna. Jadi untuk ada ibadat semaya ni, maka dia kena ada dakwah, ada seruan. Maka itulah azan. Kemudian azan ni
mengajak manusia kepada sembahyang dan untuk memberitahu masuk waktu. Manakala iqamah ni untuk ajak manusia semaya berjemaah. Maka dengan sebab itulah kalau kira sebenarnya lepas daripada iqamah itu tidak perlu doa dah. Kerana tujuan daripada iqamah itu adalah untuk semaya. Jadi tidak ada waktu, tidak ada perkara lain yang perlu disibukkan oleh seorang imam, melainkan untuk meluruskan saf dan untuk akad takbir. Jadi waktu tu bukan waktu untuk berdoa, tapi waktu untuk akad takbir. Jadi perlu dibezakan antara azan dengan iqamah. Kemudian azan ni, bab yang pertama, permulaan azan, sejarah dia. Sejarah permulaan azan. Macam mana disyariatkan azan itu. Azan, asal makna azan ni istihar, seruan. Jadi hadis yang pertama ni riwayat daripada Ibnu Umar. Katanya, orang-orang Islam ini ketika mana mereka tiba di Madinah, mereka berkumpul dan mereka tunggu untuk bersembahyang. Dan tidak ada orang yang mengajak untuk sembahyang. Maka pada suatu hari mereka bincang. Sebahagian mereka berkata, kita ambil nakus lah. Mana kayu yang panjang, yang dipukul, yang diketuk seperti mana orang Nasara ketuk lah kita kata. Kemudian sebahagian tu pula kata, kita guna tanduk. Maknanya dibuat sebagai trompet. Tiup tu, seperti mana orang Yahudi tiup. Umar berkata, mengapa tidak kamu hantar seorang lelaki yang panggil semaya? Mana pergi, kita nak semaya ni. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahai Bilal, berdirilah dan panggillah orang semaya. Maknanya hadis ni menunjukkan kepada kita, pada permulaannya itu tidak diajar oleh Nabi SAW cara nak panggil semaya. Tak ada azan lagi. Dalam hal ni, Imam Waliullah dia ada sebut, bila mana sahabat tahu bahawa berjemaah ni amat ditekankan dan sukar untuk berhimpun pada satu masa di tempat yang sama tanpa ada pemberitahuan, maka mereka pun bicarlah macam mana kita nak istihar. Jadi di sini kita boleh nampak ada kerisauan, ada kerunsingan dalam diri sahabat dan mereka bermesyuarat. Jadi itu hikmah dia. Mengapa Nabi tidak secara awal lagi mengajarkan azan kepada sahabat. Maknanya dia mari melalui mimpi. Mimpi daripada Abdullah bin Zaid itu. Jadi dalam perbincangan itu, seperti kita baca tadi, kata Imam Waliullah, mereka memberi cadangan api. Tapi Nabi SAW tolak kerana menyerupai Majusi. Mereka menyebut tanduk ataupun trompet. Nabi tolak juga kerana menyerupai Yahudi. Dan disebutkan nakus, loceng ataupun kayu ni. Jadi Nabi tolak kerana menyerupai orang-orang Nasara. Maka mereka pulang daripada mesyuarat tadi tanpa dapat menentukan macam mana nak ajak orang kepada sembahyang. Maka Abdullah bin Zaid ini mendapat mimpi tentang azan dan iqamah. Jadi disebutlah kepada Nabi SAW, maka Nabi kata itu adalah mimpi yang benar. Nabi mengesahkan bahawa itu mimpi yang benar dari Allah SWT. Tapi dalam Sahih Muslim ni tak ada sebut cerita hadis Abdullah bin Zaid ni. Dalam riwayat menyebut dia mimpi tu dia melihat seorang lelaki. Masa tu dia cari kayu lah. Cari kayu nak buat loceng ke apa. Jadi orang lelaki tu kata, mari aku ajarkan kepada kamu lafaz-lafaz yang boleh kamu sebut untuk ajak orang pada semaya. Jadi maka bangun daripada tidur tu lah dia pun beritahu pada Nabi. Dan mimpi yang sama dialami oleh Sayyidina Umar. Cuma Abdullah bin Zaid ni dia terlebih dahulu, makalah dia lah menceritakan, dan Sayyidina Umar ni dia tidak japuk lah. Dikira itu kelebihan yang Allah SWT nak bagi kepada Abdullah bin Zaid itu. Jadi cerita ni menjadi dalil yang jelas bahawa hukum-hukum itu yang pertama disyariatkan untuk kemaslahatan. Maknanya untuk kebaikan bersama ni, dapat berjemaah bersama dengan bina ramai, maka perlu kepada azan. Dan azan ni untuk mengajak manusia kepada sembahyang. Jadi itu masalah azan. Mana bukan nak buat bising ataupun nak ganggu orang yang tidur kau dengan urusan apa, tetapi nak ajak orang kepada sembahyang, kerana sembahyang itulah sebesar-besar kemaslahatan. Kemudian yang kedua kata Imam Waliullah, untuk
menetapkan hukum demi masalah ni, ada ruang untuk beristihad. Maknanya Nabi memberi peluang dulu pada sahabat fikir. Tidak menetapkan cara azan ni. Kemudian, wa anna taysira aslun asil. Prinsip kemudahan ni adalah prinsip yang kukuh. Maknanya, apa sebenarnya yang lebih mudah? Sebab kalau kata nak buat loceng, kena cari kayu. Kalau nak guna api, kena periduk api. Kalau nak guna trompet, kena cari tanduk. Kena tiup apa semua tu. Jadi, hak mudahnya, dengan suara yang Allah SWT bagi, orang tu boleh panggil azan. Kemudian, perkara yang keempat, kata Imam Wajullah, prinsip menyalahi kaum-kaum yang mereka ni, berterusan dalam kesesatan mereka. Pada perkara yang menjadi syiar agama, Allah dituntut. Maknanya kita dituntut supaya menyalahi tabiat ataupun kesesatan orang yang terlampau sesat ni. Mana orang Yahudi, orang Nasara ni, mereka sesat. Jadi orang Islam dituntut supaya menyalahi mereka, terutamanya dalam syiar agama. Kemudian, yang kelima, selain daripada Nabi, mereka juga diberi ilmu dengan cara mimpi. Ada juga. Atau ditiupkan. Dalam diri itu, maksud yang benar. Akan tetapi, tidak ditaklifkan manusia itu dengan mimpi. Maknanya mimpi itu boleh menjadi ilham untuk orang beriman, tapi tidak boleh buat hukum dengan mimpi. Cuma mimpi sahabat ni dapat ditentukan sebagai benar dengan wahyu Nabi. Maknanya tidak kata semata-mata mimpi Abdullah bin Zaid ni, tetapi mimpi itu disahkan oleh Nabi SAW. Umpamanya kalau kita kata sahabat buat benda ibadat baru, jadi benda tu diketahui oleh Nabi, Nabilah yang mengesahkan. Maknanya ada endorsement daripada Nabi sendiri. Maka orang yang baru ni dia rasa benda tu molek dengan alasan sahabat ada buat bidak. Maka itu tak betul kerana sahabat dia ada takrir daripada Nabi. Jadi kita ni tidak ada siapa yang mengesahkan amalan kita. Lagipun sunnah-sunnah Nabi ni sudah banyak dah. Zikir-zikir Nabi sudah banyak dah, maka tak perlu untuk ditambah atas yang telah sabit sahih. Kemudian syubhat ni tidak akan hilang sehinggalah ditetapkan oleh Nabi. Maknanya mereka ni pilih nak ikut cara Yahudi, cara Nasara, cara Kristian ni, itu ada syubhat lah. Jadi tak hilang semua ni, melainkan Nabi sendiri telah buat keputusan. Jadi Nabi kata kena ambil cara ni, cara mimpi ni, mimpi tentang lafaz azan tadi. Maka hikmah ilahiyah menghendaki bahawa azan itu tidak hanya semata-mata memberitahu dan peringatan. Maknanya tidak kata hayya 'alas salah. Tidak kata cukup hayya 'alas salah 10 kali ke. Mari semaya. Tapi dia kena ada bal yudammu ma'a zalika an yakuna min sya'iriddin. Bahkan digabungkan bersama dengan panggilan untuk memberitahu semaya ni apa-apa yang menjadi syiar agama, di mana seruan itu diseru di hadapan semua. Orang yang lalai, orang yang cerdik, orang yang tak tahu apa sekarang ni, tanwihan biddin. Maknanya sebut Allahu Akbar tu menegaskan keesaan Allah, keagungan Allah. Kemudian ada syahadah. Pada seolah-olah di situ seseorang itu mentajdid, memperbaharui iman dia. Maknanya setiap kali waktu semaya seseorang itu dia ulang lafaz syahadah dia. Syahadah tu pertama sekali dia ketika nak masuk Islam tu. Dia nak masuk Islam tu dia ucap 2 kalimah syahadah. Bila setiap kali nak semaya ada syahadah lagi sebagai tajdid. Sebab itulah dikatakan di sini seruan azan itu tidak semata-mata panggil semaya, tetapi pengisytiharan yang benda-benda penting yang menandakan kepada syiar agama. Kemudian penerimaan, maknanya ada azan di kalangan kaum ni adalah tanda mereka tu tunduk kepada agama Allah Ta'ala. Seperti mana tadilah kita baca tadi, Nabi nak serai pada waktu subuh, tunggu dulu. Nanti dengar ada azan ke tidak. Jadi bila kata dengar azan, maknanya Nabi kata alal fitrah. Maknanya dia ni Islam. Jadi tak serai lah. Tapi kalau tidak kedengaran azan, maknanya tidak Islam, maka mereka tu akan diserai. Maksud diserai ni pergi dakwah lah. Bukan diserai muna gitu. Jadi pergi dakwah lu, mereka tolak Islam, tolak jizyah, barulah diserai. Maknanya Nabi dan sahabat ni dia tidak akan
Tak perlulah untuk pergi ke tempat yang sudah ada dah Islam pada waktu itu. Sebab ada tanda Islam, tanda mereka tu patuh. Kerana mereka mendirikan sembahyang subuh. Fawajaba an yakuna murakkaban. Jadi sewajarnya azan itu terdiri daripada zikrullah, yakni Allahu Akbar, daripada dua syahadah. Kemudian seruan kepada sembahyang supaya jelas maksud dia tu gapo. Hayya 'alas salah. Dan satu lagi, wa ilal falah. Mana matlamat ataupun kekal kita ni dengan kejayaan yang berterusan ni melalui semaya. Jadi natijah daripada semaya ni dapat kejayaan dan kejayaan sebenar di akhirat. Dan di sini isyarat kepada hari kiamat sebagai kejayaan yang sebenar. Jadi di sini walaupun lafaz dia sedikit tetapi azan ni mengandungi masalah-masalah akidah. Itu kata Qurtubi. Jadi gabungan kata Qurtubi dengan Imam Waliullah. Maka dengan sebab itulah Nabi SAW kata Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Itu adalah dakwah yang sempurna. Macam Imam Allah kata melalui azan ni kita dituntut untuk mukhalafah dengan orang yang akidah selain pada Islam lah. Contohnya macam nakus dengan qarn. Cuma kalau orang tanya kita, kalau gitu orang yang pakai ketuk dengan beduk dalam adat tradisi kita tu dikira lagu mana? Adakah tidak mencukupi hanya dengan azan untuk panggil orang sehingga terpaksa perlu kepada ketuk? Apatah lagi ketuk tu dia kata ketuk tu dia lebih kurang macam nakus buat sama-sama kayu. Dia dulu tak pakai dah. Orang dulu kan dia ada sekitar, ada pernah guna dulu. Dan ni kita kira api pupuh tak ada dah. Tak ada dah. Sebab dia kata memang menyerupai orang-orang Nasara tu. Lepas tu tiba-tiba ada pula. Dah ada 2-3 masjid. Kalau balasah dalam kampung Kupas Rimah tu ada untuk beduk tapi bukan ketuk. Dalam bandar ni ada. Jadi benda tu tak perlu. Sebab kita sudah ada dah azan, kita ada dah speaker ke apa semua. Sebab itulah dia kena tarikh tasyri' itu penting. Tarikh tasyri' itu sejarah syariat, latar belakang. Sebab itulah imam hadis ni dia mesti ada bab kaifakan bad'u, bagaimana cerita permulaan. Jadi kena tengok asal tu lah. Apa yang diamalkan oleh Nabi. Sebab azan ni dia kira sebagai tawatur tawarus. Benda yang diwarisi zaman berzaman. Dan kalau ada orang nak ubah pun mesti ada orang makan. Sebab itu yang diwarisi. Sebab itulah kalau ada orang tambah guna geduk apa, guna Sayyidina ke, mana benda tu perlu dicegah. Sebab itu mungkar. Sebab tawatur tawarus ni benda yang macam qat'i jugalah. Sebab benda tu diwarisi. Samalah kalau kita kata berjawi tu. Jadi tiba-tiba ada orang tak sejawi. Sedangkan khitan itu benda yang diwarisi daripada dulu lagi. Jadi tak patutlah guna beduk tu. Baca Quran sebelum orang bel 10 minit. Itu kita kira bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah. Maknanya tak perlu. Walaupun dia tidaklah niat nak tambah dalam agama. Tapi niat dia ada niat ke tak ada niat ke, tapi bila benda tu orang akan beranggapan kena baca Quran. Kena ada lafaz tertentu untuk memulakan azan. Padahal pakai selalu lah. Kalau kira bismillah pun tak payah dah. Sebab Allahu Akbar. Sebab kita nak sebut nama Allah. Bismillah tu dengan nama Allah. Jadi Allahu Akbar tu Allah dah. Nama Allah tu. Jadi kalau berelui tu habis selawat. Dia bukan selawat saja. Dia panggil Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Dah. Cukup 3 kali baru bas. Jadi itu selawat satu ibadat yang ditambah sebelum ibadat. Tarhim kalau Terengganu kat tarhim, baca tarhim sebelum subuh. Tarhim tu dia macam munajat lah. Munajat. Tapi munajat tu maknanya sepatutnya munajat dia lah. Bapa munajat dengan speaker tu. Ya Arhamar Rahimin irhamna apa semua tu dah. Dia kalau kira asalnya benda tu molek. Tapi benda tu bukan dalam keadaan nak gerak orang kita tu sendiri. Tarhim tu maknanya waktu tu memanglah kita minta rahmat Allah Ta'ala. Sebab waktu rahmat Allah Ta'ala turun. Kalau kita takwil nuzul tu makna tu rahmat. Jadi kita minta Allah Ta'ala turunkan rahmat. Jadi doa kita, lepas tu doa ni hak asalnya dengan perlahan. Jadi untuk subuh tu azan sudahlah. Jadi baca Al-Quran ni kita tambah hal lah. Faham dia orang akan kata kita bukan pasal lagu. Dah. Jadi itu masalahnya tidak dapat membezakan di antara maksiat dengan bid'ah. Jadi semua kalau kita cegah bid'ah dia kata kita bukan buat maksiat.
Jadi dalam kepala dia ni, bid'ah ni mesti maksiat. Padahal bid'ah ni tambah atas rasa nak pahala. Jadi hak tu dilarang. Cuma bid'ah ni bid'ah idhafiyah lah. Bid'ah idhafiyah. Ya. Mana kita tambah letak atas ibadat hak ada dengan ibadat lain. Jadi gabungnya lah. Tak wajar lah. Kemudian bab perintah supaya digenapkan azan dan diwitirkan iqamah. Cuma kalau kita tengok dalam cerita azan ni, Nabi tidak mengarahkan daripada awal. Nabi sendiri tidak mengazankan. Ia bermimpi Abdullah bin Zaid, tapi ia azan orang lain. Lepas tu Sayyidina Umar, dia mimpi benda yang sama tapi dia tidak potong. Tak potong lain. Mana dia boleh nak cerita. Pada Rasulullah, aku pun mimpi lagu tu juga. Mana dia balik nak jawab. Tapi dia biarkan Abdullah bin Zaid ni cerita. Habis mimpi dia. Lepas tu baru dia cerita, aku pun mimpi lagu tu. Mana di sini, kita boleh nampak hikmah dia masing-masing tu ada peran dia masing-masing. Jadi kelebihan azan tu lebih sebagai satu kelebihan. Tapi untuk Nabi tidak. Sebab Nabi jadi imam. Jadi muazzin, dia tidak jadi imam. Jadi orang yang jadi imam, dia tidak muazzin sebab Nabi tak azan. Nabi tidak azan. Tapi bukan kata tak boleh tak imam nak azan. Kalau kata masjid tu anak kocing kata imam tu bila tak mari. Jadi tak okeylah tak imam tak boleh nak bel. Dia bel lah. Cuma sebagai jawatan tetap tu tidak lah. Gomo dia belaka. Bel dia komat dia, tak imam pun dia. Dia kena bagilah. Maknanya Nabi SAW di sini mengakui kelebihan Abdullah bin Zaid ni sebagai perawi kepada azan, bila sebagai muazzin. Mana masing-masing ada kelebihan dia. Bagi kita lah. Perintah supaya digenapkan azan dan diganjikan iqamah. Jadi untuk azan ni tak apalah. Digenapkan tu sebab tujuan dia tu bila disebut dua-dua kali, jadi masa tu lama. Jadi orang boleh dengar dan boleh cepat-cepat bersedia untuk pergi sembahyang, bertaharah ke apa semua. Kemudian bila sudah berkumpul dah, ada belakang dah, jadi iqamat tu kita iqamat dengan ringkas lah. Sekali. Maka tak sepululah dengan dengung ke apa, tak dengan mak ketika iqamat ni. Dia panjang pula. Lepas tu orang tanya, biasanya hak paling molek tempoh antara bel dan iqamat tu lama mana? Hak paling molek. Sebab dalam hadis tidak niatakan. Sebab biasanya dalam hadis Nabi kata idza ra'aitumuni faqum. Maksud kalau mu tengok aku tubik tu baru bangun. Dia kira gini lah, benda ni benda uruf lah. Maknanya orang tu dengan bel, dia sempat buang air, berwudu. Mana 10 minit tu dia ledah lah. Cuma untuk subuh ni dia kena lama sikit lah, 20 minit ke apa ke. Sebab orang akan mandi lah. Orang nak sembahyang sunat. Orang nak sembahyang sunat subuh. Untuk ambil peluang sembahyang sunat. Lepas tu orang tidur. Kadang-kadang orang tidur tu habis bel baru dia bangun. Tidak wajar lah iqamat subuh tu dengan segera. Lepas tu kalau pakai hadis ia selalu dipakai oleh Hanafi, asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Tunggu sehingga cerah sikit subuh tu kerana lebih besar pahala. Maknanya orang lebih ramai. Tu maksud dia. Sebab kalau ada setengah cepat kadang-kadang kita tak sudah semaya tu dia gaduh nak qamat dah. Ini nak klik. Dia sahut dia tak beres dia. Sebab tu siap sudah dia main sunat orang main sunat lagi. Tak cara dah. Dia ada dak hadis Nabi kata iqamat ni bila kamu lihat aku idza ra'aitumuni faqum. Faqum. Selagi tu imam tak mari tak hak dia lah. Tidak sedia. Mana hak ni imam ratib. Kaedah dia imam ratib, imam yang telah ditetapkan. Kalau masjid tu tak ada tak imam, maknanya masing-masing atas imam-imam ni sah ni. Jadi tak imam ni. Cuma kita duduk dalam sistem sekular ni, tak imam suku tu ngulu suku. Jadi tak imam ni macam wakil khalifah. Sebab kita kata mufti. Mufti dengan menteri besar. Ni dua jawatan besar bagi pihak raja. Bukan semata-mata keluar hukum tak, tapi dia adalah orang yang jadi wakil kerajaan, pemimpin besar. Jadi imam ratib ni imam yang orang tak boleh kacau lah. Sebab itulah dalam mazhab Hanafi, dalam masjid jami' dia tidak boleh buat jemaah kedua. Maknanya bila selesai jemaah pertama, jemaah kedua tak boleh buat. Walaupun selesai dah semaya ke apa. Dah, kita pun mari semaya buat grup kita. Tak boleh.
Sebab itu dikira sebagai jalan yang boleh bawa kepada perpecahan. Sebab mungkin kata, biar takmir ni habis dulu, kita akan mari pas ni. Akan ada jemaah kedua. Jadi dah ada dua kumpulan dah. Maksudnya kena semaya sore-sore sendiri-sendiri. Berjemaah boleh. Dia bucu-bucu. Hak tak tahannya, hak baru ni, baru buat jemaah ni, suara dia gepar lagi daripada hak asal. Banyak berlaku tu, dia nak akses sikit. Dia perlu mari buat depan benar. Dia kena buat bucu-bucu jauh-jauh. Jadi bila tu diperintah, maknanya Nabi yang memerintah. Kemudian ilal iqamah ni maksudnya qad qamatis salah. Tu disebut dua kali lah. Sama lah juga dengan Allahu Akbar. Bukan kata witir tu Allahu Akbar sekali lah. Dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kira Allahu Akbar dua kali tu sekali. Dia mazhab Maliki kalau pergi Morocco, qamat dia sekali lah. Qad qamatis salah, Allahu Akbar. Dia kata yutirul iqamah tu maksudnya dia kira semua. Jadi hak ni ada Ibnu Mandah berkata ilal iqamah ni ini kata-kata Ayub tidak bersanad dan dia isyarat kepada riwayat Simak bin Atiyah ni sebagai mudraj. Cuma mazhab Hanafi ni dia qamat pun dua kali. Tasbih belaka. Mazhab Hanafi. Sebab dia kira iqamah itu dalam hadis menyebut 17 kalimah. 17 kalimah maknanya kira dua-dua lah. Jadi hak khilaf di sini maknanya ada khilaf yang mubah lah. Kata Ibnu Abdul Bar. Ikhtilaf mubah. Jadi diperintah ni makna diperintah tidak sebagai wajib. Kemudian bab sifat azan. Mana cara azan. Hak ni riwayat azan daripada Abi Mahdzurah. Jadi hak Abdullah bin Zaid itu hak mereka awal. Dan Abi Mahdzurah ni dia orang Mekah. Dia jadi juru azan di Mekah selepas daripada Fatah Mekah. Jadi orang ni akhir lah. Rasanya Imam Muslim dia tak masuk hadis Abdullah bin Zaid tu sebab dia tengok hadis ni mutakhir dah. Dia kira gitulah. Jadi dalam lafaz hadis Abi Mahdzurah ni dia panggil ada tarji'. Maknanya lepas daripada Allahu Akbar itu, muazzin kata dengan suara perlahan asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian dia pun kembali baca asyhadu alla ilaha illallah tu dengan suara perlahan. Jadi sebelum pada tu suara yang rendah. Mazhab Syafi'i, mazhab mana lagi ni? Mazhab Maliki gitu. Dia pakai tarji' dah. Adapun mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Abu Hanifah tak ada tarji'. Sebab dia kata ini ni khusus untuk orang Mekah yang baru terima Islam. Terutamanya Abi Mahdzurah ni, mana perlu dia mengucap tu dulu, barulah dia melakukan dengan nyaring asyhadu alla ilaha illallah. Jadi perkara ni sebenarnya perkara tidak perkara besar lah. Maknanya kalau seorang tu nak tarjih pun boleh. Maknanya nak sebut asyhadu alla ilaha illallah dengan perlahan kemudian baru nyaring, dia nak tarjih ataupun tidak boleh. Sebab ada dalam kedua-dua riwayat. Dan kita tidak boleh nak mengatakan riwayat Abdullah bin Zaid itu mansuh. Sebab tak jelas. Maka sebab itulah ada kemungkinan seperti kata mazhab Hanafi ini khusus untuk orang Mekah. Untuk Abi Mahdzurah pada waktu itu. Ini kata Imam Tahawi. Imam Tahawi kata ada kemungkinan tarjih itu ada pada ketika Nabi mengajarkan azan kepada Abi Mahdzurah ni kerana Abi Mahdzurah tu tidak lam yamudda bizalika sautah ala ma arada Nabi sallallahu alaihi wasallam minhu. Dia tidak mengangkat, tidak menyarikan suara dia tu mengikut kehendak Nabi supaya Nabi buat. Maknanya biar betul lah. Biar nyaring baca itu. Maka dengan sebab itulah diulang 2 kali tu kata dia. Ada hadis lain Nabi suruh Bilal jadi muazzin tu. Nabi kata fa innahu kana anda saut. Anda tu kita nak terjemahkan lebih nyaring. Lebih anda ni ke nyaring, lebih nada lah. So, lebih dia nada ni tak kira dia basah-basah, serak-serak basah. Serak-serak basah, tidak kata suara tu cereng apa. Suara lembut lah, suara tinggi merdu. Tidak kata pokori lah. Kata qari'ah. Nak cari qari'ah tidak cereng ni payah. Semua mesti cereng. Kadang-kadang Tok Bilal kita ni dia apa bunyi lewat. Allah. Kalau setengah Tok Bilal kapung Allah. Dia tak megal lah dia. Lewahnya bunyi. Suara tak ada suara qara.
Moga atas sukarela tu, bukan kata temu duga daripada majlis. Jadi kata Tahawi, Nabi kata kepadanya, irji' wamdud min sautik. Ulang balik, nyarikan suara engkau. Mana Nabi tak puas hatilah masa ketika dia ajar kepadanya itu. Kata Ibnu Jauzi dalam kitab dia At-Tahqiq, Abu Mahzurah ni dia kafir. Sebelum dia Islam, bila mana dia Islam, Nabi telah ajarkan kepadanya itu azan. Maka diulang kepadanya itu syahadah 2 kali supaya teguh. Supaya teguh. Dia ingat molek. Dan dia ulang tu di hadapan sahabat-sahabatnya yang musyrik. Sebab mereka ni tak selah, ni tak suka. Lari. Apa yang tidak setuju dengan apa yang mereka tak setuju, sama seperti mereka tidak setuju dengan perkara lain, mereka tidak setuju. Maknanya orang musyrik ni dia tak say nama Allah Ta'ala sahaja disebut. Asyhadu an la ilaha illallah tu, ilah tu Allah Ta'ala sahajalah. Orang musyrik ni dia nak banyak ilah. Jadi bila mana Abu Mahzurah ni mengulangi kalimah ni, apanya? Falamma kararaha alaihi zannaha minal azan. Bila mana Nabi suruh dia ulang lagi kalimah ni, syahadah ni, dia anggap sebahagian daripada azan. Maka dia bila 19 dengan tambah 2 tu. Ni taujih belaka ni. Satu lagi, azan Abi Mahzurah ni adalah azan orang Mekah. Hak kita pegang ni, wa mazhabna ilahi alaihi amalu ahli Madinah wal amalu ala mutaakhir minal umur. Jadi Abi Mahzurah ni orang Mekah, hak kita pegang ni amal orang Madinah. Orang Mekah tarjih, orang Madinah tidak. Jadi kita pakai hak akhir. Dia akan pergi masalah di sini riwayat bil makna. Seperti maknanya hak sallallahu alaihi wasallam kata hak asalnya irji' wamdud min sautik. Hak riwayat asal. Jadi hak lain itu perawi itu dia merengkaskan sehingga menggambarkan tarjih tu sebahagian daripada lafaz azan. Padahal waktu tu Abi Mahzurah tidak melafazkan mengikut Nabi nak. Kadar kenyaringan dia tu. Jadi sebut 2 kali. Jadi kalau kira-kiranya kalau mengikut riwayat Abi Mahzurah ni, asyhadu an la ilaha illallah tu, dia tarjih ataupun tarbi'. Tarjih itu mana ulang balik. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian bab elok mengambil 2 orang muazzin bagi satu masjid. Sebab Nabi ada 2 orang ni. Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Al-A'ma, hak buta tu. Kemudian mari tarjamatul bab pula di sini, harus orang buta tu menjadi juru azan bila mana ada orang bersamanya yang celak. Maknanya untuk azan ni dia kena tentukan tahu waktu. Dan waktu tu dapat diketahui berdasarkan kepada kedudukan matahari. Dan itu hanya dapat diketahui oleh orang yang celak. Jadi dia boleh mengambil bantuan daripada orang celak untuk memberitahunya masuk waktu ataupun tidak. Dia di sini Nabi nak akal lah. Orang kelainan upaya ni, hak mana dia boleh buat kerja, kita bagi kerja. Bukan kata dia tak boleh buat apa-apa tu. Mata dia. Maknanya benda dia mampu buat, kita bagi tugas. Antara benda hak masa anak ngaji Madinah bila siapa ke bab Nabi lantik Ibnu Ummi Maktum ni jadi muazzin ni, dia kata antara sebab Nabi wi tugas muazzin ni kepada Ibnu Maktum ni sebab supaya orang boleh beza, terutamanya bila bel subuh. Sebab subuh ke bel 2 kali. Jadi orang boleh beza. Kalau bila bel maksudnya ni bel pertama, tidak subuh lagi. Kalau umum ke dalam hadis kana idza apa fakulu washrabu. Idza adzana Bilalun wa kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Maksudnya orang tahu. Kalau Ibnu Ummi Maktum bel, subuh dah. Maksudnya orang boleh tahu. Hatta kalau di Madinah pun memang biasa dia buat gitu. Dia bel pertama subuh orang lain. Bel kedua orang lain. Tak. Bel pertama tu cuma orang tahu. Kalau hak ni tak bila ni bel, ni tak subuh lagi ni. Kalau bila ni bel, subuh. Sebab dia kata jarak tu naik tu selisih. Maknanya bila kita tengok masuk waktu fajar sadiq ke tidak. Waktu dia turun tu maknanya masuk dah subuh, maka Ibnu Maktum naik bel. Hatta idza qala asbah. Asbahna. Jadi hak selisih tu bukan kata sudah bila bel selisih tengah jalan beritahu, lepas tu naik pula Ibnu Maktum bel. Nama juga antara. Maksudnya dia turun tu bukan turun selesai daripada bel.
Turun tu sesar daripada tengok Fajar Shadiq. Sebab tak kira lah. Orang ni sudah best turun, lepas tu pergi naik Ibn Umi Maktum. Pedah apa best lagu tu? Jarak dia dekat. Jadi bila turun sisi dengan Ibn Umi Maktum tu, setelah dia pastikan Fajar Shadiq. Maksudnya bila best dulu pertama, lepas tu dia duduk dulu atas dia tu. Duduk. Duduk dulu zikir, semaya, gapo semua. Lepas tu dia tengok subuh masuk, dia pun turun. Sebab bila dengar hak selisih tu ya, kita kadang-kadang kita salah faham kata kalau gitu semata sangat beza antara bab pertama dengan bab kedua subuh kalau bos selisih gitu. Sebab azan tu liyarji'a qaimukum, supaya hak qiyam tu dia boleh balik rumah, hak mana tidur tu dia boleh bangun untuk sahur. Tu tujuan azan pertama tu untuk subuh. Jadi tak kira lah sudah bab bila pun bab Ibnu Maktum tak logik lah. Jadi hak dia turun tu setelah dia mengesahkan Fajar Shadiq. Tapi dia mau kata di Terengganu, dia mau buat lagi lah ni tak? Mana? Bab pertama subuh di Terengganu. Kalau di Pulau Pinang memang tu biar tak boleh. 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 So best 30 minit. Kalau di untuk puasa lah. Tidak puasa lah, untuk luar bulan puasa pun. Kalau di Perlis tu 45 minit. Ada kampung mana tu bulan puasa. Dia azan pertama tu 15 minit sebelum azan sebenar kata, "Oh, tak apa. Buat cemah okey. Kita tengok je." Mana? Biarlah pukul 4 ke. Tak, sejam ke 45 minit ke. Jadi Allah kana Ibn Umi Maktum yu'azinu li Rasulillah. Mana dia mengazankan untuk Rasulullah, maknanya dia dilantik oleh Nabi. Dia bekerja bagi pihak Nabi untuk azan. Walaupun dia buta, mana Nabi mengangkat kedudukan dia ni. Jadi kalau dia ni buta, macam mana orang lain kalau ada kekurangan ni? Maknanya asalkan orang tu ada kelebihan pada suara, boleh. Budak ke? Kalau pada zaman dah ni ngejar hak bunyi tu kan. Perlu lagi ke? Kalau dulu ialah maksudnya kena ada, kalau orang buta nak best, kena ada orang celak royak dia masuk dalam waktu. Kalau macam ni kita ada jam bunyi kalau masuk waktu tak naik. Maknanya teknologi itu menggantikan manusia. Mana dia tak bergantung pada orang, dia bergantung pada gadget ke. Tak apa. Wallah.